ਇਹ ਸਨ चरण सीचेवालवी साहब। बड़ी अच्छी गज़ल ते नज़म पेश की। हसदे हसाउंदे असी खेतां च बंदूक बीजी ते मर के भी नहीं भुलना मैनू मेरा देश दुआबा। ये दुआबा देश पंजाबीयत दी खुशबू, पंजाबीयत दी महक वाला देश दुआबा। इत्थे इस तो पहला कि मैं हुण मुशायरे दे विच थोड़ा जिहा तुहाडी इजाज़त लैके रंग बदलां, मैनूं सफरी साहब दा एक चौमिसरे दी एक पंक्ति याद आ रही है। मैं रजिंदर परदेसी जी तुहाडे नाम कर रहा। सफरी सूरमे दा हथ की पुछदा है, सफरी सूरमे दा हथ की पुछदा है, जां तलवार दी हुंदा है मुठ उत्ते, जां हुंदा है अपनी मुछ उत्ते। मैं हुण इस मुशायरे विच जिस मोहतरमा नूं दावत देन जा रहा वां, उहने रेणुका जी गीत भी लिखदे ने, गज़ल भी कहंदे ने, नज़म भी लिखदे ने ते कविता दे विच, पंजाबी कविता दे विच उन्हां दा नां काफ़ी शिद्दत नाल लिया जा रहा है। मैं गुजारिश करांगा बीबी रेणुका होना अगे कि वो तुहाडे सामने आउण ते अपनी कविता पेश करन। अज महान कवि सफरी जी की याद विच मुशायरा करवाया जा रहा है तो मैनू उन्होंने स्टेज ते देखने का एक दो बारी मौका मिलिया तो उन्होंने अल्फाजा विच एक ऐसा जादू सी कि जिन्हों असी अपने अल्फाज विच बहुत कहना एक बहुत ही अपनी एक समझते हैं कि असी उन्होंने बराबरी नहीं कर सकते। तो अज उन्होंने याद विच मुशायरे दे विच मैनू कविता बोलने का मौका मिलिया तो मैं बहुत बहुत धन्नवाद करदी हाँ। मैं उन्हां भैन भरावां दे दियां यादां जिहड़ियां हैगियां जिहड़े परदेसां विच जाके रह रहे ने ते वो अपनियां यादां नूं लैके जदों अपने वतन वापस मुड़दे ने ते पंजाब दियां उन्हां यादां नूं याद करके सोचते नहीं कि वो यादां जिहड़ियां हैगियां छड्ड के गए सी कि वो उंज ही हन ते वो अपने उन्हां यादां नूं किस तरह इस कविता राहीं मैं पेश कीता है। पिंड दियां यादां। कित्थे गए मेरे खिड़मे हासे, कित्थे गए मेरे खिड़मे हासे नाल गीतां दे बोल। कित्थे गए मेरे खिड़मे हासे नाल गीतां दे बोल। माँ ताई चाची दादी, माँ ताई चाची दादी ना रहे पिप्पर बोड़। कित्थे गए मेरे पिंड दे हासे। चाटियां विच मधानियां घूमण, चाटियां विच मधानियां घूमण पावन रज रज शोर। चाटियां विच मधानियां घूमण पावन रज रज शोर। पुत अध रिड़की लस्सी पी लै, पुत अध रिड़की लस्सी पी लै मां दे गूंजण बोल। दादी दा ओ मिठड़ा हासा, दादी दा ओ मिठड़ा हासा कन्ना विच रस घोले। दादी दा ओ मिठड़ा हासा कन्ना विच रस घोले। मेरियां छोटियां छोटियां पलकां खुल्लन होले होले। कित्थे गए ओ मेरे बोलद प्यारे, कित्थे गए ओ बोलद प्यारे नाल कूंजां दियां डारां। तूतां वाले खूह ते खेलिए हल्ट चले प्यारा। पानी दे ओ नक्के मोड़दा, पानी दे ओ नक्के मोड़दा बापू चाचा ताया। तेजी चलदा चलदा पानी खेतां विच समाया। कित्थे गए ओ पिंड दे मेले, कित्थे गए ओ पिंड दे मेले सजियां सोहणियां नारां। मुंडियां दी जो कुश्ती सोहे, मुंडियां दी जो कुश्ती सोहे किन्ना मस्त नज़ारा। संतो बंतो हसदियां जावन, संतो बंतो हसदियां जावन लोंग मारे लश्कारा। धरती सारी थर थर कंबे
ਜਦ ਕਿੱਕਲੀ ਪਾਉਣ ਮੁਟਿਆਰਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਸੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸੀ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੋਸ਼। ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੁਲਾ ਲੇ ਕੋਲ। ਨਾ ਰਹੇ ਉਹ ਖੇਤ ਪਿਆਰੇ, ਨਾ ਰਹੇ ਉਹ ਖੇਤ ਪਿਆਰੇ, ਨਾ ਕੂੰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ, ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਭੂਆ ਤਾਈਆਂ ਚਾਚੀਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ। ਨਾ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਬੀ ਖੜਕੇ, ਨਾ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਬੀ ਖੜਕੇ, ਨਾ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ੋਰ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਉਦਾਸ ਖੜੇ ਗਲੀ ਤੇ ਮੋੜ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਸੇ, ਨਾਲ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ। ਤੇ दूसरी कविता मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਲਾਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਾਡਲੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਾਡਲੀ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬੇਵਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਾਡਲੀ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬੇਵਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ, ਤੇ ਕਦੇ ਦਾਜ ਦੇ ਤਾਨੇ ਸੁਣਦੀ, ਕਦੇ ਦਾਜ ਦੇ ਤਾਨੇ ਸੁਣਦੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਸਹਿੰਦੀ ਸਭ ਦੀ ਫਟਕਾਰ। ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ, ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ। ਝੂਠੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਢੇਰ, ਝੂਠੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਢੇਰ, ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੰਬਾਰ। ਜੇ ਵਕਤ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕੋਮਲ ਤਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੀ ਏ ਮਾਰ। ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਿੰਦੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਿੰਦੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਾਪੇ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਨ ਫਰਿਆਦ। ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਨਾ ਕਾਣੀ ਕਰਦੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਨਾ ਕਾਣੀ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਗੇ ਬੜੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ, ਸੋਹਰੇ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ। ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ, ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਕੰਨਿਆ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾਰ। ਦੁਖੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਮਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਲਾਚਾਰ। ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ, ਦੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਈ। ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਦੁਖਿਆਰੀ ਨੇ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਗਵਾ ਲਈ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਾਲੋ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਾਲੋ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਉਜਾੜੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਸੱਸ ਘੁੰਮੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰੀ। ਅੱਜ ਔਰਤ ਔਰਤ ਤੋਂ ਹਾਰੀ, ਅੱਜ ਔਰਤ ਔਰਤ ਤੋਂ ਹਾਰੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਬੀਬੀ ਰੇਨੂਕਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸੂਦਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ। ਰਵਿੰਦਰ ਸੂਦਨ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸੂਦਨ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਮੰਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਰਵਿੰਦਰ ਸੂਦਨ ਜੀ। 2 ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਏ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਏ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਏ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਸਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ। ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਸਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਦਾਈ ਏ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਦਾਈ ਏ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਪ ਚੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ। ਜਦ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਰਮ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਕਰਮ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਐਸੇ ਛੱਡ ਜਾਈਏ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੇ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੇ। ਦੂਸਰੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਸਫਰੀ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਸਨ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਰਚਨਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੈਛੇੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੈਛੇੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ, ਕਿੰਝ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਝ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰਫ ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਸਾ ਨੂਰ ਬਖੇਰ ਗਏ, ਹਰ ਤਰਫ ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਸਾ ਨੂਰ ਬਖੇਰ ਗਏ, ਹੈ ਰੋਸ਼ਨ ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਰੋਸ਼ਨ ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬੁਲਾਵੋਗੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਬੁਲਾਵੋਗੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਗਏ ਸੋ, ਜਦ ਬੁਲਾਵੋਗੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਗਏ ਸੋ। ਨਾ ਆਏ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਇਹ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਏ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਇਹ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਚਾਹਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਚਾਹਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੂਦਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਏ ਪਰੀ ਮਹਿਫਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੂਦਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਏ ਪਰੀ ਮਹਿਫਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਗਿਆ ਮਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਗਿਆ ਮਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸੂਦਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣੀ। ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨਸਾਫ। ਕੁੱਲ ਪਰਬਤ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚੁੱਕ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਾਰ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਲ ਸਾਗਰ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕੋ ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਅੱਜ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਕੁਛ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜਿਆ, ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜਿਆ ਪਾਈ ਦਹਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜਿਆ, ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜਿਆ ਪਾਈ ਦਹਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ।
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਰ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਰ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਐ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਇਨਸਾਫ। ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਰ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਐ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਵਟਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਵਟਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਚੀਕਣ ਉਹ ਲੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਵਟਿਆ, ਸ਼ਰਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਚੀਕਣ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਕਰੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਕਰੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਨੇ ਦਿਸਦੇ। ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਨੇ ਦਿਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਫੁਕਰੇ ਲੋਕੀ ਹਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂਦੇ। ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਨੇ ਦਿਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਫੁਕਰੇ ਲੋਕੀ ਹਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂਦੇ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਲੋਂ ਅੰਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਵੱਡੇ ਛਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ। ਵੱਡੇ ਛਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ। ਮਾੜੇ ਝੀੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਹਬ ਜਮਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਮਾੜੇ ਝੀੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਹਬ ਜਮਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੀਕਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਐਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਐਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੀਮਤੀ ਸਾਹ ਇਹ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੀਮਤੀ ਸਾਹ ਇਹ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਜੱਗ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੁਰ ਜਾਵੇਂ। ਇਨਸਾਫ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਗ ਤੇ ਆਇਆ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੁਰ ਜਾਵੇਂ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਆਈ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਆਈ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜਿਆ ਪਾਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਤਲਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੀਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਤੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਉਸੇ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਉਸੇ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਓਪਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਬੇਗਾਨਾ ਦਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੰਗਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਉਸੇ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੰਨੀ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੁੜਾ ਸਠਿਆ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਨੀ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ
कि बुढ़ा सठिया गया लगदा है, ये मॉडल पुराना है वक्त हुण आ गया लगदा है। ये मॉडल पुराना है वक्त हुण आ गया लगदा है। ये अनहोणियां गल्लां जो मेरा दिल होर नहीं जरदा, उसे कर जान नूं मेरा हुण जी नहीं करदा, उसे कर जान नूं मेरा हुण जी नहीं करदा। बुढ़ा बुढ़ा दिन रात खंघदा है, बुढ़ा दिन सॉरी माफ़ करना कि बुढ़ा दिन रात खंघदा है। इस तरह अनहोणियां गल्लां नाल मेरा झट औखा लंघदा है। इन्हां अनहोणियां गल्लां नाल मेरा झट औखा लंघदा है। फिर बजुर्ग की कहंदा कि सदा दे पड़दे दे कोलों, नित दे पड़दे दे कोलों सदा दे दे रब्बा पड़दा, उसे कर जान नूं मेरा हुण जी नहीं करदा। बहुत बहुत धन्नवाद। ਇਹ ਸਨ जनाब राम सिंह जी इंसाफ, जिन्हों ने इंसाफ के तराजू ते तुली हुई अपनी नज़म तुहाडे सामने पेश की थी। हुण मैं जिस शख्स नूं, जिस खूबसूरत इंसान नूं दावत देन जा रहा, उसकी एक बहुत अच्छी ते वड्डी खूबी ये है कि उहदी आवाज़ भी सरदार संतोख सिंह सफरी वांगू बाबुलंद आवाज़ है। तो उस शायर नूं दावत देने तो पहला मैं एक चौमिसरा तुहाडी इजाजत लैके सरदार संतोख सिंह सफरी होना नूं याद कर रहा। तवन साहब, मानव साहब, जुर्रत रख के जीन दा वल मैनू, जुर्रत रख के जीन दा वल मैनू की होया जे रहिंदा खामोश हाँ मैं। जुर्रत रख के जीन दा वल मैनू की होया जे रहिंदा खामोश हाँ मैं नहीं मकतल विच जाके कह सकदा, कातिल जानदा है हाँ निर्दोष हाँ मैं। जेड़े सिर दे के सिर दी तिर रखन, जेड़े सिर दे के सिर दी तिर रखन, उन्हां वांगरा रखदा होश हाँ मैं। बेशक तन ते रहे ना पोश सफरी, इश्क वांगरा सर फरोश हाँ मैं, इश्क वांगरा सर फरोश हाँ मैं। एक होर चौमिसरा जे इजाजत दो। परदेसी साहब तवज्जो चाहांगा हजूर। सिर्फ हीर लई कन पड़वा लैने, सिर्फ हीर लई कन पड़वा लैने, ये इश्क ते सजना जगदा है। सिर्फ हीर लई कन पड़वा लैने, ये इश्क ते सजना जगदा है। ऐ पर इश्क जो आशिकां साधकां दा, जिन्नू अपने रंग विच रंगदा है। ऐ पर इश्क जो आशिकां साधकां दा, जिन्नू अपने रंग विच रंगदा है। ओदी ताब अगे कोई ताब वाला ना कोई खंघिया ना कोई खंघदा है। ओदी ताब अगे, ओदी ताब अगे कोई ताब वाला ना कोई खंघिया है ना कोई खंघदा है। सफरी यार दी गली एक गली ऐसी, जिथों विरला ही सूरमा लंघदा है। सफरी यार दी गली एक गली ऐसी, जिथों विरलाई सूरमा लंघदा है। ते हुण मैं जिस बाबुलंद आवाज़ वाले शख्स नूं, शायर नूं दावत देन जा रहा वां, ओदा नाम किसे परिचय दा, किसे तारफ दा मुताज नहीं है। आम तौर पर कहा जाता है कि रजिंदर परदेसी दा नाम नहीं, ओदी कविता कही जाती है, ओदी कविता तो ओदा नाम शनाखत होंदी है। मैं दावत देन जा रहा श्री रजिंदर परदेसी उन्होंने, गज़लकार ने, गज़ल बड़ी अच्छी कहते हैं, गज़ल बड़ी अच्छी लिखते हैं। आओ जी रजिंदर परदेसी जी, स्वागत है। बड़ी मुमताज़ शख्सियत सन सरदार संतोख सिंह सफरी जी। इस नाचीज़ नूं उन्हां दे नाल बड़े मुशायरे पढ़न दा मौका मिलिया और माण हासिल है। मैनू एक घटना कदे भी नहीं भुलदी, जदों
ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤਾਂ ਹੋਲੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਚੰਭੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੋਡਲੀ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਲੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲਿਖ ਲੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਆਂ ਚਾਰ ਬੰਦ ਆਪਣੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਲੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਓ ਮਹਿਕਾਂ ਤੋਂ ਬਨਵਾਸ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੂੰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਓ ਮਹਿਕਾਂ ਤੋਂ ਬਨਵਾਸ, ਗੂੰਗੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਅਹਿਸਾਸ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਓ ਮਹਿਕਾਂ ਤੋਂ ਬਨਵਾਸ, ਗੂੰਗੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਅਹਿਸਾਸ। ਨਾ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾ ਰੁੱਖ ਹੀ ਇਸ ਪਰਬਤ ਦੇ ਪਾਸ, ਨਾ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾ ਰੁੱਖ ਹੀ ਇਸ ਪਰਬਤ ਦੇ ਪਾਸ, ਆਉਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪੰਛੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਆਸ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੂੰ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੂੰ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ। ਗਜ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੁਖੀ ਵਸਣ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਯਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ, ਕਮਾਲ। ਸੁਖੀ ਵਸਣ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਯਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਵਾਗਤ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਵਣ ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਯਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ। ਹੋਵਣ ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਯਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ, ਮਾਰੂ ਥਲ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਆਇਆ ਸਾਲਮ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮਾਰੂ ਥਲ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਆਇਆ ਸਾਲਮ, ਰੁੱਖਾਂ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮਾਰੂ ਥਲ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਆਇਆ ਸਾਲਮ, ਰੁੱਖਾਂ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦ ਵਗਣਾ ਸੀ ਚਾਨਣੀਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ। ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦ ਵਗਣਾ ਸੀ ਚਾਨਣੀਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ, ਜੇ ਨਾ ਲੜਦੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰੇ ਯਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣ ਬਨੇਰੇ ਯਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ। ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੋ ਭਿੱਜੇ ਭੁੱਜੇ ਜੋ ਔੜਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੋ ਭਿੱਜੇ, ਤਵਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੋ ਭਿੱਜੇ ਭੁੱਜੇ ਜੋ ਔੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ। ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਸੰਗ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਕੋਨਾ ਕੋਨਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਸੰਗ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਕੋਨਾ ਕੋਨਾ, ਯਾਰ ਰੱਬ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਇਹ ਫੇਰੇ ਯਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ। ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਸੰਗ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਕੋਨਾ ਕੋਨਾ, ਯਾਰ ਰੱਬ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਇਹ ਫੇਰੇ ਯਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ। ਕੀ ਦੁੱਖ ਵਤਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦੇਸੀ, ਕੀ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਚੋਰਾ।
ਵਾਹ 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 ਕੀ ਦੁੱਖ ਵਤਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦੇਸੀ, ਕੀ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਝੋਰਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਦਫਨਾ, ਵਾਹ ਜਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਦਫਨਾ, ਉਥੇ ਉਥੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਗੀਤ ਉਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਦਫਨਾ, ਉਥੇ ਉਥੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਗੀਤ ਉਗਾ। ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਤ ਝੜਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਮਾਨਵ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਤ ਝੜਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਆਈ ਲੈਂਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹਵਾ। ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈ ਲੈਂਦੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਤ ਝੜਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਆਈ ਲੈਂਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹਵਾ। ਗੀਤਾਂ ਗਲ ਗਲ ਵਕੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਗੀਤਾਂ ਗਲ ਗਲ ਵਕੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਜੋ ਹਨ ਜੀਣਾ ਲੋਚਦੇ ਜੀਵਨ ਗੀਤ ਜਿਹਾ। ਬੜੀ ਸ਼ਿਲਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਲਾਈ। ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਦਾਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪਾਲੀ ਰੱਖੀ ਰੀਝ। ਵਾਹ ਉਸ ਦੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪਾਲੀ ਰੱਖੀ ਰੀਝ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਸੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਦਮਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਸ ਦੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪਾਲੀ ਰੱਖੀ ਰੀਝ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਸੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਦਮਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੰਡ ਦੀ ਕੰਬਣੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੰਡ ਦੀ ਕੰਬਣੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ, ਜਜ਼ਬੇ ਸੂਲੀ ਟੰਗ ਕੇ ਹੋਏ ਯਾਰ ਵਿਦਾ। ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰੀਏ ਤੈ। ਸੀਚੇਵਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰੀਏ ਤੈ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਖੌਫ ਜ਼ਦਾ। ਵਾਹ 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 ਔਰ ਇਨਕਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ, ਜਦ ਸਨ ਪੀਂਘਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਝੂਮ ਰਹੇ ਸੀ ਟਾਣ। ਵਾਹ ਜਦ ਸਨ ਪੀਂਘਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਝੂਮ ਰਹੇ ਸੀ ਟਾਣ, ਤੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖਿਆ ਰੁੱਖ ਉਦਾਸ ਖੜਾ। ਜਦ ਸਨ ਪੀਂਘਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਝੂਮ ਰਹੇ ਸੀ ਟਾਣ, ਤੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖਿਆ ਰੁੱਖ ਉਦਾਸ ਖੜਾ। ਬਹੁਤੇ ਰੰਗੀ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦ ਇੱਕ ਰੰਗ, ਬਹੁਤੇ ਰੰਗੀ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦ ਇੱਕ ਰੰਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰੰਗ ਜਿਹਾ। ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ, ਬੁੱਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਥਿਰਕਦੇ ਗੂੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਗੀਤ। ਬੁੱਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਥਿਰਕਦੇ ਗੂੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਗੀਤ, ਹਾਸਾ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਚੁੱਪ ਗਿਆ ਵਰਤਾ। ਬੁੱਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਥਿਰਕਦੇ ਗੂੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਗੀਤ, ਹਾਸਾ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਚੁੱਪ ਗਿਆ ਵਰਤਾ। ਔਰ ਸਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਜਲਾ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਬੇਹਾਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਜਲਾ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਬੇਹਾਲ, ਇੰਨਾ ਨੱਚਿਆ ਵਗ ਪਿਆ ਕਾਲਖ ਦਾ ਦਰਿਆ। ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਜਲਾ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਬੇਹਾਲ, ਇੰਨਾ ਨੱਚਿਆ ਵਗ ਪਿਆ ਕਾਲਖ ਦਾ ਦਰਿਆ। ਛੱਡ ਛੱਲਾਂ ਛਲਕਾਉਣੀਆਂ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ ਇੱਕ ਵੇਗ। ਛੱਡ ਛੱਲਾਂ ਛਲਕਾਉਣੀਆਂ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ ਇੱਕ ਵੇਗ, ਪੰਧ ਹੈ 60ਵੇਂ ਮੀਲ ਦਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਰਕਾ। ਪਰਦੇਸੀ ਪਰਦੇਸ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼, ਪਰਦੇਸੀ ਪਰਦੇਸ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼। ਨਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਬੈਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੈਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਜ਼ਲ ਬੈਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਛੱਡ ਜੱਗ ਦੇ ਸਭ ਜੰਜਾਲ ਬਾਬਾ,
ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਸੰਭਾਲ ਬਾਬਾ। ਆਹਾ ਵਾਹ ਛੱਡ ਜੱਗ ਦੇ ਸਭ ਜੰਜਾਲ ਬਾਬਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਸੰਭਾਲ ਬਾਬਾ। ਛਿੱਟ ਲੋ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਫਿਰ ਵੀ, ਦੀਵੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਿਹਾਏ ਬਾਲ ਬਾਬਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੀਵੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਿਹਾਏ ਬਾਲ। ਛਿੱਟ ਲੋ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਫਿਰ ਵੀ, ਦੀਵੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਿਹਾਏ ਬਾਲ ਬਾਬਾ। ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਕਿਉਂ ਚੰਨ ਚੜਾਉਣ ਸੋਚੀ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਕਿਉਂ ਚੰਨ ਚੜਾਉਣ ਸੋਚੀ। ਚੰਨ ਜਿਹੇ ਇਹ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਬਾਬਾ, ਕਹਿ ਜਾਣਗੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਕਹਿ ਜਾਣਗੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਬਿਨਾ ਬੋਲਿਆਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੁਣ ਸੋਕੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਟੋਭਿਆਂ ਚੋਂ, ਹੁਣ ਸੋਕੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਟੋਭਿਆਂ ਚੋਂ, ਘੋਗੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਛੱਡ ਭਾਲ ਬਾਬਾ। ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਜਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਾਪੇ, ਪੰਛੀ ਉੱਡਣਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਲ ਬਾਬਾ। ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਜਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਾਪੇ, ਪੰਛੀ ਉੱਡਣਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਲ ਬਾਬਾ। ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਬਾਬਾ। ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਬਾਬਾ। ਪੂੰਜੀ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਏ, ਪੂੰਜੀ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਏ, ਸੂਦ ਖੋਰਾਂ ਲਈ ਲੁੱਟਦਾ ਮਾਲ ਬਾਬਾ। ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਇਹ ਰਹਿਣ ਬਦਰੰਗ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਇਹ ਰਹਿਣ ਬਦਰੰਗ ਕਰਦੇ। ਰੰਗ ਪੁਰਦੇ ਰੰਗ ਗੁਲਾਲ ਬਾਬਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀਰ ਹੀ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਹਨੂੰ ਝਗੜਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀਰ ਹੀ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਹਨੂੰ ਝਗੜਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਚਾਨਣ ਦੇਣਗੇ ਦੀਵੇ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਚਾਨਣ ਦੇਣਗੇ ਦੀਵੇ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਮੱਚਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਲ ਪਾਓਗੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਮੱਚਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੇਲ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸਿਮਰ ਸਫਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਸਿਮਰ ਸਫਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਨਾਬ ਬੈਂਤਾ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਫਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੀ ਸਰੋਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਰਗਾ ਕੱਦ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਜਤਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੀ ਵਣਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੈਂਤਾਂ ਦਾ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੰਜਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਜਿੰਦਰ ਪਰਦੇਸੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੈਂਤ ਔਰ ਚੌਮਿਸਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੈਂਤ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਬੈਂਤ ਚੁਰਾਨ ਦੀ, ਚੌਮਿਸਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਜਨਾਬ ਡੀ.ਆਰ. ਧਵਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬੈਂਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਛਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਜਰਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
दो बैत मैं सफरी साहब की याद च लिखे ने, तुहाडी नज़र कर रहा रजिंदर परदेसी जी। सफरी साहब शराफत दे तुल तुल गए। दागी साहब, सफरी साहब शराफत दे तुल तुल गए, हुंदे इहो जे नेक इंसान विरले। मानव साहब तवज्जो चाहांगा। सफरी साहब शराफत दे तुल तुल गए, हुंदे इहो जे नेक इंसान विरले। ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਨਮਾਨ ਵਿਰਲੇ। ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਨਮਾਨ ਵਿਰਲੇ। ਦਰਪਣ ਵਾਂਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ। ਦਰਪਣ ਵਾਂਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ। ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਰਲੇ। ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਪਣ ਵਾਂਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ। ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਰਲੇ। ਸਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਮਾਲ ਦੱਸਾਂ, ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਵਿਰਲੇ। ਸਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਮਾਲ ਦੱਸਾਂ, ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਵਿਰਲੇ। ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨੇਕ ਪੁਤਲਾ। ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨੇਕ ਪੁਤਲਾ। ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਯਾਰੋ। ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ, ਦੱਸੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਯਾਰੋ। ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ, ਦੱਸੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਚੌਮਿਸਰਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ। ਨੇਕ ਵਕਤ ਤੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ। ਨੇਕ ਵਕਤ ਤੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹ। ਚਿਹਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਲੇ ਤਰ ਵਰਗਾ। ਚਿਹਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਲੇ ਤਰ ਵਰਗਾ। ਰਹਿੰਦਾ ਵੰਡਦਾ ਸਦਾ ਮੁਸਕਾਨ ਸੀ ਉਹ। ਰੁੱਖੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਾਂਗਰਾਂ ਕੱਦ ਉੱਚਾ। ਰੁੱਖੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਾਂਗਰਾਂ ਕੱਦ ਉੱਚਾ। ਐ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਨ ਸੀ ਉਹ। ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੁਆਰ ਸੀ ਸਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮਾਨ ਤਰਾਨ ਸੀ ਉਹ। ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੁਆਰ ਸੀ ਸਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮਾਨ ਤਰਾਨ ਸੀ ਉਹ। ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਖੱਟਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਧਵਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਫਰੀ ਸੀ ਸ਼ਰਦਾਈ ਵਰਗਾ। ਸਫਰੀ ਸੀ ਸ਼ਰਦਾਈ ਵਰਗਾ। ਪੰਜ ਮਗਜ਼ੀ ਠੰਡਾਈ ਵਰਗਾ। ਸਫਰੀ ਸੀ ਸ਼ਰਦਾਈ ਵਰਗਾ। ਪੰਜ ਮਗਜ਼ੀ ਠੰਡਾਈ ਵਰਗਾ। ਮਤਲਾ ਸਾਨੀ ਹੈ ਗਜ਼ਲ ਦਾ। ਗਾੜੇ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈ ਵਰਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਫਰੀ ਸੀ ਸ਼ਰਦਾਈ ਵਰਗਾ। ਪੰਜ ਮਗਜ਼ੀ ਠੰਡਾਈ ਵਰਗਾ। ਗਾੜੇ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈ ਵਰਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੋੜ ਤਰਾਈ ਵਰਗਾ। ਗਾੜੇ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈ ਵਰਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੋੜ ਤਰਾਈ ਵਰਗਾ। ਸੂਰਦਾਸ ਦੇ ਦੋਹੇ ਵਾਂਗੂ। ਸੂਰਦਾਸ ਦੇ ਦੋਹੇ ਵਾਂਗੂ। ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਚੌਪਾਈ ਵਰਗਾ। ਸੂਰਦਾਸ ਦੇ ਦਾਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਰਦਾਸ ਦੇ ਦੋਹੇ ਵਾਂਗੂ। ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਚੌਪਾਈ ਵਰਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੋਮਾ। ਠੰਡੇ ਪੈਰ ਰਜਾਈ ਵਰਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੋਮਾ। ਠੰਡੇ ਪੈਰ ਰਜਾਈ ਵਰਗਾ। ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਸਰਗੀ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗਰ। ਤਨ ਸੀ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਵਰਗਾ। ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਸਰਗੀ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗਰ। ਤਨ ਸੀ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਵਰਗਾ। ਤਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸੀ ਉਹ।
ਤਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸੀਓ ਮਾਂ ਦੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਵਰਗਾ, ਤਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸੀਓ ਮਾਂ ਦੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਵਰਗਾ, ਸਫਰੀ ਸੀ ਸ਼ਰਦਾਈ ਵਰਗਾ, ਪੰਜ ਮਗਜ਼ੀ ਠੰਡਾਈ ਵਰਗਾ। ਇੱਕ ਚੌਮਿਸਰਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਨ ਸਬੱਬ ਸਫਰੀ। ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਨ ਸਬੱਬ ਸਫਰੀ। ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀ ਤੇ ਪੱਬ ਸਫਰੀ। ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀ ਤੇ ਪੱਬ ਸਫਰੀ। ਪਾਕ ਬਾਜ਼ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਾਕ ਬਾਜ਼ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਬਾਜ਼ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਬ ਸਫਰੀ। ਹੈ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਸਫਰੀ। ਪਾਕਬਾਜ਼ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਬ ਸਫਰੀ। ਹੈ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਸਫਰੀ। ਸਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁਦੇ ਕਰਤੇ थे साढ़े सामने। एक और चौमिसरा परदेसी जी। बाजी इश्क दी आशिका बड़ी औखी, बाजी इश्क दी आशिका बड़ी औखी, तेगा लैंदियां ने इम्तिहान सफरी। बाजी इश्क दी आशिका बड़ी औखी, तेगा लैंदियां ने इम्तिहान सफरी। इश्क कदे भी डुस्कदा बुस्कदा नहीं, इश्क कदे भी डुस्कदा बुस्कदा नहीं, एदी रहिंदी है बंद जुबान सफरी। झुरमट बुल्लां ते रहिंदा है हासियां दा, छड्डी जांदी नहीं कदे मुस्कान सफरी। झुरमट बुल्लां ते रहिंदा है हासियां दा, छड्डी जांदी नहीं कदे मुस्कान सफरी। यारा यार दी गली वल जरा जान वेले, यारा यार दी गली वल जान वेले, पहलों तली ते रख दे जान सफरी। यारा यार दी गली वल जान वेले, पहलों तली ते रख दे जान सफरी। शुक्रिया, नवाजिश। सरदार संतोख सिंह सफरी होना दी याद विच अज जो मुशायरा, जो कवि दरबार असी तुहाडे सामने पेश किया है, इस कवि दरबार विच जिन्हां शायरां ते कवियां ने हिस्सा लिया, जिन्हां ने अपनियां नज़मां ते गज़लां ते कवितावां पेश कीतियां ने, बेशक सफरी साहब अज नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपनी कवितावां राहीं, अपनी नज़मां राहीं, अपने अखरां राहीं सरदार संतोख सिंह सफरी नूं एक बारी फिर तुहाडे सामने रूबरू किया है, जिंदा किया है। सफरी साहब ताउम्र जद तक पंजाबी कविता दे विच बैंतां दा जिक्र चलेगा, जब तक पंजाबी कविता की खुशबू दे विच बैंतां दी खुशबू मानी जाएगी, तब तक सरदार संतोख सिंह सफरी उन्होंने याद किया जाएगा। ये मेरा ख्याल है, ये मेरा विचार है। जे अज दे कवियां ने भी इस गल दी, मेरी इस गल की तायद की है कि सफरी साहब कल भी जिंदा सी अपने बैंतां राहीं, अज भी जिंदा ने अपने बैंतां राहीं, ते अपने बैंतां राहीं कल फिर वो जिंदा रहंदे। शुक्रिया, नवाजिश।